Pastor George, please let us humble ourselves before God. Can you pray that the Lord God Almighty, by His Spirit, may instruct His children and bring understanding as to what His will is for us to do? Yes, Pastor. Let's pray. Thank you, Lord, for this wonderful time you have given us to come and sit at your presence and learn whatever the Spirit of God is teaching to us. God, as the Spirit of wisdom, let Him inspire, let Him teach us that we can understand the Word of God in truth, Lord. Open our ears, our heart, our mind to receive what the Spirit of God is saying to us. We ask this in the name of Jesus. Amen. Amen. So we come and we give God glory for the privilege we have. Even this is our last session of the year 2025. இந்த 2025 ஆண்டின் கடைசி நிகழ்ச்சியாய் இவைகள் காணப்பட்டாலும் இந்த பாக்கியத்தை தேவன் தந்தபடியால் நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். And I want to thank God for Divine Television as well as Pastor Finney, Pastor Joy, and the Tanatan family. I just want to thank God for everything that God has given to us so that people may know Him. தேவனை நாம் அறிந்து தங்கச்சின் ஐயா அவர்கள் எல்லாரையும் தேவன் தந்தபடியால் நான் கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். The Spirit of God is speaking to those who really want to hear. Is trying to get them to understand exactly that we should only look up to Jesus Christ our Lord and follow His footsteps. பரிசுத்த ஆவியானவரை மாத்திரம் நாம் பின்பற்றத்தக்கதாய் தேவன் நமக்கு காண்பித்து கொடுக்கிற அந்த வழியிலே தேவனை பிரியப்படுகிறவர்கள் பின்பற்றுவார்களாக. John 14 verse 26, please. யோவான் 14 அதிகாரம் 26 வசனத்தை நாம் வாசிப்போமே என்றால், என் நாமத்தினால் பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியானவராகிய தேற்றரவாளன் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார். ஆமென். Amen. So through Christians, Christ-like, they are spirits of God, born of the Spirit of God, and they are followers of Jesus Christ. உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள்தான் தேவனை உண்மையாய் பின்பற்றுகிறவர்களாய் இருக்கிறவர்கள். ஆகவே அவர்களுக்கு தான் கர்த்தர் பேசுகிறார். So that is why the Spirit of God has been teaching us to really read the Word of God, the Word of Christ, with spiritual understanding, not the mindset of the flesh. ஆகவே அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தேவன் பேசும்பொழுது அவர்கள் மாம்சத்திலே இதை கேட்காமல் தேவ ஆவியானவராலே இவைகளை புரிந்து கொள்வார்களாக. True Christians, Christ-like, are peculiar people unto God on this earth to go and shine the light of Jesus Christ so that others may see and come to God. உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற வெளிச்சத்தை அவர்கள் வெளிப்படுத்தி ஜனங்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தத்தக்கதாய் அவர்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்துவார். Those born again of the Spirit of God, John 3:6 said, they are spirits of God. பாருங்க, யோவான் 3 அதிகாரத்துல நாம் வாசிக்கிறோம், யாரெல்லாம் உண்மையாய் பிறந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் தேவ ஆவியினால் பிறக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம். And also John 6 verse 46. யோவான் 6 அதிகாரம் 46 வசனத்தை நாம் பார்க்கலாம். யோவான் 6:46. தேவன் தவிர வேறு ஒருவரும் பிதாவை கண்டதில்லை, இவரே பிதாவை கண்டவர். So the Bible let's go back to 43 to 46. அதிலே 33 வசனத்திலே இருந்து நாம் பார்ப்போமே என்றால்,
இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, உங்களுக்குள் முறுமுறுக்க வேண்டாம். என்னை அனுப்பின பிதா ஒருவனையும் இழுத்து கொள்ளாவிட்டால் அவன் என்னிடத்தில் வரமாட்டான். கடைசி நாளிலே நான் அவனை எழுப்புவேன். In verse 45, it is so clear to us. It is written, the prophet, they shall all be taught by God, by the Spirit of God. அங்கே 45ஆம் வசனம் நமக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறது, எல்லோரும் தேவனால் போதிக்கப்பட்டவர்களாய் இருப்பார்கள் என்று சொல்லி. Because the Spirit of God is the one who knows the mind of God and will be able to tell us what actually is acceptable to God. காரணம் பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் அவர் தேவனுடைய ஆழமானதை அறிந்திருக்கிறபடியால் நமக்கு அவைகளை சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். So that is why we have two topics now. We were talking about reading the Word of God with the spiritual understanding and not the mind of the flesh. மாம்சத்தின்படி அல்லாமல் நாம் வாசிக்கிற வார்த்தைகளை ஆவியானவராலே நிறையப்பட்டு அதை புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாய் வாசிக்க வேண்டும் என்று இந்த காலங்களிலே நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். We first covered, the phrase, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. முதல்ல நம்ம பார்த்தோம், யாரெல்லாம் தேவனுடைய நாமத்தை அழைக்கிறார்களோ அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். And the Spirit of God showed us clearly that to call the name of the Lord is to seek Him with all our heart. How do we seek Him? Is to turn away from all sinful ways so that God can come in and deliver us. அப்ப பாருங்க, எப்படி கர்த்தரை நாம் கூப்பிட வேண்டும் என்றால் அதுக்கு நம்ம வசன ஆதாரத்தோடு பார்த்தோம். அவரை தேட வேண்டும், முழு இருதயத்தோடு தேட வேண்டும். எப்படி என்றால் நம்மளுடைய அக்கிரமங்களை விட்டு என்று நாம் பார்த்தோம். So that's the same thing. Jesus Christ said, come to me and take my yoke. Do what I tell you to do, then you will be saved. அப்ப தேவன் சொல்லுகிறார், என்னிடத்துல வந்து நான் என்ன செய்கிறேனோ அதையே நீ செய், அப்பொழுது நீ ரட்சிக்கப்படுவாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். And then the second part which we did last week was they just claim that, oh, we are justified by the blood of Jesus Christ. We are justified by His blood. நம்ம போன வாரத்திலே பார்த்தோம், நான் தேவனுடைய ரத்தத்தினால் நீதிமான் ஆக்கப்பட்டுட்டேன், நான் இப்ப பரிசுத்தவான் என்று சும்மாவே சிலர் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறார். Pastor Joy, the Spirit of God reminded us that it's God who justifies. We are not the ones who justify ourselves. It's God who justifies us. அப்ப பாருங்க, அறிய வேண்டிய காரியம், நம்மை நாமே நம்மால் நீதிமான் ஆக்க முடியாது, தேவன் தான் நம்மை நீதிமானாய் மாற்றுகிறார். And those who actually they have drank the blood of Jesus Christ in them, the word of God is rooted in them. Those are the ones who are justified by His blood. தேவனுடைய ரத்தத்தை குடித்து தேவனுடைய வார்த்தையிலே நிலைத்திருக்கிறவர்கள் தேவனில் வேறுன்றவர்களாய் இருப்பார்கள், அவர்கள் தான் தேவனால் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறார்கள். For he said, whoever drinks my blood and eats my flesh will have everlasting life. That's the one who is justified, not the one who just claims it. பாருங்க, இயேசு சொல்லுகிறார், யார் என்னுடைய ரத்தத்தை குடித்து என் சரீரத்தை உட்கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. அப்படிப்பட்டவர்களை தான் தேவன் நீதிமான்களாய் மாற்றுகிறார். 1 John 1 verses 5 to 7. 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 1 இருந்து 5 வசனங்களை வாசிக்க போகிறோம். 1 யோவான் 5ஆம் வசனத்திலிருந்து, தேவன் ஒளியாய் இருக்கிறார், அவரில் எவ்வளவு வேணும் இருள் இல்லை. இது நாங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டும் உங்களுக்கு அறிவிக்கிற விஷயமாய் இருக்கிறது. நாம் அவரோடு ஐக்கியப்பட்டு இருக்கிறோம் என்று சொல்லியும் இருளிலே நடக்கிறவர்களாய் இருந்தால் சத்தியத்தின்படி நடவாமல் பொய் சொல்லுகிறவர்களாய் இருப்போமே. அவர் ஒளியாய் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டு இருப்போம். அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். ஆமென். Amen. Verse 7.
But if we walk in the light, that means no darkness. அங்க 7ஆம் வசனம் சொல்லுது பாங்க, அவர் ஒளியா இருக்கிறது போல நாம் ஒளியில் நடந்தால் நம்ம இடத்தில் இருள் இல்லை என்று வாசிக்கிறோம். Sin or disobedience is darkness. பாருங்க, பாவம் அது ஒரு இருளாய் இருக்கிறது. It's only when we walk in the light as he is in the light, that is, be holy as he is holy, then we have fellowship together. பாருங்க, அப்போ இருளை விட்டு பரிசுத்தமாய் அவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல தானும் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறவர்கள் தான் அவர்கள் நீதிமான்களாய் அல்லது அவரோடு ஐக்கியப்பட்டு இருக்க முடியும். And that is then when we are justified by Christ in the presence of the Father. We are justified by his blood in the presence of the Father. பிதாவின் சமூகத்திலே அவருடைய இரத்தத்தினால் நாம் நீதிமான்களாய் அப்பொழுதுதான் மாற்றப்பட முடியும். So this very evening in India, we continue with this topic, but right now, because of the season we are in, people are in, we're going to talk about celebrating Christ. Very briefly, we're going to do it. Celebrating Jesus Christ in the most acceptable way to God. அப்போ நம்ம இந்த நாளிலே இந்தியா தேசத்திலே இந்த தலைப்பிலே தான் நாம் தொடர்ந்து பேச போகிறோம். ஆனா நாம் இருக்கிற இந்த காலம் அது ஒரு கொண்டாட்டத்தின் காலமாய் இருக்கிறபடினாலே கிறிஸ்துவின் பிறப்பை எந்த தேவன் விரும்புகிற வண்ணமாய் எப்படி கொண்டாடுவது என்பதை நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாய் சொல்ல விரும்புகிறேன். Pastor George, this is going to be brief to the point. இது மிகவும் Whatever we do on this, sorry about that. இது மிகவும் சுருக்கமாய் வேண்டிய குறிப்புகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். God sent his only begotten son to become man, the flesh on this earth for a purpose. அப்போ தேவன் அவரை இயேசுவை மனுஷன் அவதாரமாய் அவர் இந்த பூமியிலே அனுப்பினதற்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. He sent prophets and eventually he sent himself and became like us so that he may show us the way of eternal life. அப்போ அவரை நம்மை போல அனுப்பினதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் நமக்கு அவர் வழிகாட்ட வேண்டும் என்பதுதான். Whoever wants to be a true follower of Jesus Christ must only listen to his own definition or how he has commanded us to do things. அப்ப அவருக்கு உண்மையான சிஷ்யனாய் நீங்கள் விரும்பினால் அவர் உங்களுக்கு போதித்தபடியே நீங்கள் நடக்க வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது. That's what Christ did. He followed and completely stayed within the scope that the Father defined. The Father commanded him to follow. அப்போ இயேசு பூமியில வாழும்போது பிதா எப்படி கட்டளையிட்டாரோ அதற்குட்பட்டவராய் அவர் வாழ்ந்து நமக்கு எடுத்துக்காட்டாய் அவர் இருக்கிறார். So what we are doing now, have we asked ourselves, is that what Jesus Christ commanded us to do, to celebrate him? He didn't say to celebrate him, to announce him and declare him to the world. அப்போ உலகத்திற்கு நாம் இவரை எப்படி அறிமுகப்படுத்த வேண்டும், எப்படி நாம் அவரை குறித்து சொல்ல வேண்டும் என்று இயேசு நமக்கு காண்பித்து கொடுத்திருக்கிறாரா? The Bible says this is the sign that God brought salvation. Emmanuel, God in us and with us. That is the joy, God in us and with us. அப்போ இதிலே நமக்கு இருக்கிற சந்தோஷம் எதில் இருக்கிறது என்றால் இம்மானுவேல், தேவன் நமக்குள்ளும் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பதுதான் நம்முடைய சந்தோஷமாய் இருக்கிறது. And we celebrate him when we go and declare to him, to other people, the way he had defined and commanded us to do. அப்ப நாம் மற்றவர்களுக்கு எப்படி இதை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர் நமக்கு கட்டளையிட்டபடிதான் நம் தேவனை குறித்து அவர் பிறப்பை குறித்து மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். Matthew 1 verses 21 to 23. மத்தேயு சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 21 வசனம் வரைக்கும். அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக.
ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் என்றார். தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கர்த்தரால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இது எல்லாம் நடந்தது. அவன் இதோ ஒரு கன்னிகையை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவார், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் என்று சொன்னான். இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம். ஆமென். Amen. Our rejoicing or joy is that Jesus Christ is with us and we are able to go and show others Jesus Christ. நமக்குள்ளே இயேசு இருக்கிறார் என்பதுதான் நம்முடைய சந்தோஷம். அந்த இயேசுவை தான் நாம் போய் மற்றவர்களுக்கு காண்பித்து கொடுக்க வேண்டும். Luke 1 verse 28, please. லூக்கா சுவிசேஷம் 1:28. அவள் இருந்த வீட்டிலே தேவதூதன் பிரவேசித்து, கிருபை பெற்றவளே வாழ்க, கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார், ஸ்திரீகளுக்குள் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றான். ஆமென். That is what the Bible told us, exactly what rejoice because the Lord is with you. அப்போ இதுதான் வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. எதிலே சந்தோஷம் என்றால் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறதிலே சந்தோஷம். But joy, how can we rejoice when he's not in us and not with us? அப்ப அவர் நம்மோடு கூட நமக்குள்ளே இல்லை என்றால் எப்படி நாம் சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? And then if he's in us and with us, what did he command us to do to remember and show him? அப்போ அவர் நமக்குள்ளே இருந்தால் அதை நினைவு ஊட்டவும் அதை காண்பிக்கவும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? Our celebration is just exactly the same. We represent him on this earth. And we need to celebrate Jesus Christ as Jesus Christ celebrated his Father on this earth. எப்படி இயேசு பூமியிலே தன் தகப்பனை அவர் கொண்டாடினாரோ கனப்படுத்தினாரோ அதே வண்ணமாக தான் நாமும் இயேசுவை கொண்டாட வேண்டும், கனப்படுத்த வேண்டும். We celebrate him as he has defined, as he commanded us to celebrate him. அவரை எப்படி கொண்டாட வேண்டும் என்று அவர் நமக்கு காண்பித்து கொடுத்திருக்கிறாரோ அப்படியே அவரை நாம் கொண்டாட வேண்டும். First of all, look at when he was born. This is the joy. This is what God has told us to go and do to announce the birth of Jesus Christ. அப்ப இயேசு பிறந்த பொழுது நாம் எதை அறிவிக்க வேண்டும் என்று அவர் நமக்கு காண்பித்து கொடுத்தார். Luke 2 verses 13 to 14. லூக்கா 2:13-14. அந்த பரமசேனை திரளான அந்த தூதருடனே தோன்றி, உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி தேவனை துதித்தார்கள். Amen. I want us to look at here. This is what actually we are commanded to do. What the angels came to announce, to tell us how God wants us to announce Jesus Christ. அப்போ தூதர்கள் கடந்து வந்து இயேசுவின் பிறப்பை நாம் எப்படி கொண்டாட வேண்டும் என்பதை அவர்கள் நமக்கு காண்பித்து கொடுத்திருக்கிறார். The angels told us that what we need to do is to glorify God as Christ glorified God in the highest. எப்படி பிதாவை அவர் மகிமைப்படுத்தினாரோ அதே வண்ணமாய் நாமும் உன்னதத்தில் தேவனுக்கு மகிமை என்று அவரை நாம் மகிமைப்படுத்த வேண்டும். Jesus Christ never celebrated the Father. He glorified the Father on this earth. அவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவை பூமியிலே கொண்டாடவில்லை, அவர் பிதாவை கனப்படுத்துகிறவராய் வாழ்ந்தார். The disciples of Jesus Christ only glorified the Father through Christ on this earth. It wasn't to sit down and drink and dance and exchange, do all that kind of ritualistic things. சீஷர்கள் கூட நாம் பார்ப்போமே என்றால்
அவர்கள் பிதாவை கிறிஸ்துவின் மூலியமாய் அவர்கள் கனப்படுத்தினார்கள். இப்ப இருக்கிறது போல குடித்து வெறித்து நடனம் ஆடி பரிசுகளை கொடுத்து கொண்டாடவில்லை. How did Jesus Christ glorify the Father on this earth? அப்ப இயேசு பிதாவை எப்படி இந்த பூமியிலே அவர் கனப்படுத்தினார்? Number one, Christ told us, I glorified my Father because I and my Father, we are always one. அவர் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறார், நான் பிதாவை மகிமைப்படுத்துகிறேன். எப்படி என்றால், நானும் என் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம். And that's because if you see me, you see the true image of my Father. நீங்கள் என்னை பார்த்தால் தேவனுடைய உண்மையான உருவத்தை உங்களால் பார்க்க முடியும். Pastor Charles, please, let us look at John 10 verse 30 and then John 14, 9 and 10. யோவான் சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் அதிலே 30ஆம் வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். முதலாவதாக, நானும் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம் என்றார். ஆமென். I and my Father are one, so that when anybody sees me, they see the Father, they see the light. அப்ப அவர் சொல்லணும், நானும் என் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம். அப்ப என்ன யாருன்னா பார்த்தா அவர்கள் பிதாவை பார்க்கிறாங்க, அந்த ஒளியை, அந்த வெளிச்சத்தை பார்க்கிறார்கள் என்றார். John 14 verses 9 and 10. யோவான் சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் அதிலே 9 10ஆம் வசனம். அதற்கு இயேசு, பிலிப்பே, இவ்வளவு காலம் நான் உன்னோடு கூட இருந்தும் நீ என்னை அறியவில்லையா? என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான். அப்படி இருக்க பிதாவை எங்களுக்கு காண்பியும் என்று நீ எப்படி சொல்வாய்? நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நீ விசுவாசிக்கிறதில்லையா? நான் உங்களுடனே சொல்லுகிற வசனங்களை என் சுயமாய் சொல்லவில்லை. என்னிடத்தில் வாசமாய் இருக்கிற பிதாவானவரே இந்த கிரியையை செய்து வருகிறார். ஆமென். Amen. Here, Jesus Christ himself told us exactly how to announce him on this earth, how to celebrate him on this earth. அப்ப இயேசு இந்த பூமியிலே அவரை எப்படி கனப்படுத்த வேண்டும் என்று நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். If anyone sees us, they see Jesus Christ. அவர் சொல்லுகிறார், என்னை ஒருவன் கண்டால் அவன் பிதாவை காண்கிறான். And this verse 10 tells us exactly what the angels also said when they said, glory be to God on this earth. He said, then go and pronounce, declare peace and goodwill of God to all people. அப்ப பாருங்க, தேவதூதர் அதான் சொல்றாங்க, தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி. And so that's why Jesus Christ said, look, the works I do, I'm here. This is the way I glorify my Father. Because the Father had to be in me to do the works that gives him glory. அப்ப நான் இந்த பூமியிலே என் பிதாவுக்காக தான் இருக்கிறேன். அப்ப அந்த பிதாவுக்கு நான் மகிமை செலுத்த வேண்டும் என்றால் அந்த பிதா என்னோடு கூட இருந்து கிரியையை நடப்பிக்க வேண்டும். Pastor Joy, that is the same thing Jesus Christ defined and commanded us to do. அதே காரியத்தை தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு காண்பித்து நாம் செய்யும்படி நமக்கு போதித்து இருக்கிறார். Go and declare my good news, my Jesus Christ, to all men and women. நீ கடந்து போய் எல்லா ஜனத்திற்கும் தேவனுடைய நற்செய்தியை சொல்வாயாக என்று சொல்லி. And so that is one thing that we need to all pay attention to, live a life that actually glorifies Christ, that honors Christ, is what we are called for, not for celebration. அப்ப நம்ம தேவனை கனப்படுத்தத்தக்கதாய் வாழ்ந்தாலே அது கொண்டாட்டும், சும்மா கொண்டாடி கொண்டு இருப்பது அல்ல. Say, go to all nations and people, teach them what I have taught you, repentance for the remission of sin. அப்ப அவர் சொல்றாங்க, நீங்க கடந்து போய் சகல ஜனத்திற்கும் மனம் திரும்புதலை போதியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். Matthew 28 verses 19 and 20. மத்தேயு சுவிசேஷம் 28 19 20 வசனங்கள்.
அங்கே சொல்லப்படுகிறது, ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிக்கும் சகல சிருஷ்டிக்கும் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து, நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இதோ உலகத்தின் முடிவு பரிந்தும் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்றார். ஆமென். Amen. This is totally consistent with the same initial announcement of the birth of Christ when angels said, "Glory to God on earth," and then go and proclaim peace and goodwill of God to all people. தேவதூதன் சொன்னதை தான் இங்கேயும் நம்ம பார்க்கிறோம். பூமியிலே சமாதானமும் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று போய் சொல்லுங்க என்று சொன்னது போல சகல ஜாதிகளுக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவித்து மனம் திரும்புதலின் போதனையை நாம் சொல்ல வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். So for a true Christian that Jesus Christ is in, you glorify Christ every breath you take, that people may come to God, not seasonal. அப்ப இந்த கொண்டாட்டத்தின் நாளிலே மாத்திரம் அல்ல, ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். And so that's why the Bible tells us that don't celebrate as the heathen they celebrate. Make sure you don't celebrate as people who do not know God. They celebrate in the flesh, not in the spirit. அப்போ உலகத்தான் கொண்டாடுகிறதை போல நீங்கள் கொண்டாடி, அவர்கள் மாம்சத்திலே கொண்டாடுகிறதை போல நீங்களும் மாம்சத்திலே இயேசுவின் பிறப்பை கொண்டாடக்கூடாது. And the people of the world observe seasons. This is the season for this is the season for that. But for a child of God, born of the Spirit of God, there is no season. Season is subject to you. Every second is to honor God and glorify His name. அப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் கொண்டாட்டம் எப்படின்னா, இந்த சீசன் வந்தாதான், இந்த காலங்கள் வந்தாதான் கொண்டாட்டம். ஆனால் தேவனால் பிறக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு எல்லா காலங்களிலும் இந்த கொண்டாட்டம், இந்த மனமகிழ்ச்சி இருக்க வேண்டும். This message is not condemning anyone or telling anyone, "Oh, don't celebrate." It's not what it is. But the Spirit of God is urging us to have understanding of the kind of celebration as defined by God that is acceptable to Him. அப்ப இது யாரையும் குற்றப்படுத்த, நீங்க கொண்டாடக்கூடாது என்று யாரையும் நான் சொல்வதற்காக அல்ல. ஆனால் தேவனுக்கு பிடித்த விதத்திலே நம்மளுடைய கொண்டாட்டம் இருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Ephesians 4 verses 17 to 24. எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 17 இருந்து 24ஆம் வசனம் வரைக்கும். ஆகையால் கர்த்தருக்குள் நான் உங்களுக்கு சாட்சியாய் சொல்லி எச்சரிக்கிறது என்னவெனில், மற்ற புறஜாதிகள் தங்கள் வீணான சிந்தனையினால் நடக்கிறது போல நீங்கள் இனி நடவாமல் இருங்கள். அவர்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு தங்கள் இருதயத்தின் கடினத்தினாலே தங்களின் இருக்கும் அறியாமையினாலும் தேவனுடைய ஜீவனை அந்நியராய் இருந்து உணர்வில்லாதவர்களாய் சகலவித அசுத்தங்களையும் அவலட்சணத்தோடு நடப்பிக்கும்படி தங்களை காம விகாரத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார்கள். நீங்கள் இவ்விதமாய் கிறிஸ்துவை கற்றுக்கொள்ளவில்லை. இயேசுவினிடத்தில் உள்ள சத்தியத்தின்படி நீங்கள் அவரிடத்தில் கேட்கிற அவராலே போதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே, அந்தபடியே முந்தி நடக்கைக்குரிய மோசம் போக்கும் இச்சைகளினாலே கெட்டு போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்து போட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவி உள்ளவர்களாகி மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். ஆமென். Amen. Pastor Joy, let's pay attention. You see, verse 21, it tells us, if indeed you have heard and have been taught by Jesus Christ, not by the world. இயேசுவினிடத்தில் உள்ள சத்தியத்தின்படி நீங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டறிந்த அவரால் போதிக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்களே என்று வேதம் சொல்லுகிறது. What did Jesus Christ teach us?
இயேசு நம்மளுக்கு என்ன போதித்தார்? Verse 22. 22ஆம் வசனம், That you put off concerning your former conduct the old man that grows corrupt according to the deceitful lust of the flesh. அவ 22ஆம் வசனத்துல பார்க்கிறோம், அந்தபடியே முந்தின நடக்கையை கூறிய மோசம் போக்கும் இச்சைகளினாலே கெட்டு போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்து போட்டு, And you be renewed in your spiritual mind, that is doing all things that only please God, not the flesh or people. You be renewed in that. உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவி உள்ளவர்களாய், உங்க மாம்சம் உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த இச்சையின்படி நடவாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் நடக்கிற ஒரு நடை. Because one who is born of the Spirit of God is the Spirit of God. தேவனுடைய ஆவினால் பிறந்திருக்கிறவன் தேவ ஆவியை உடையவனாய் இருக்கிறான். How does the Spirit of God celebrate God? அப்ப தேவனுடைய ஆவியானவர் எப்படி அவர் பிதாவை மகிமைப்படுத்துவார்? The Spirit of God makes sure he's always one with God, no sin. அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்போதும் பிதாவோடு இணைந்திருப்பார், பாவமற்றதாய் நம்மை வாழ செய்வார். And the greatest joy of the Spirit of God is to make sure that every word of the Father is obeyed. அப்ப தேவனுடைய எல்லா வார்த்தைகளுக்கும் கீழ்ப்படுகிறவர்களாய் நம்மை மாற்றுகிறது ஆவியானவருடைய வேலை. The Spirit of God always goes about. That's the readiness. Always, no matter any time, any moment, it goes about to fulfill the ultimate will of God, to bear fruit for the kingdom of God. அப்ப ஆவியானவருடைய ஒரே வேலை என்னவென்றால், எப்போ இருந்தாலும் கர்த்தருடைய காரியங்களை செய்து கனி கொடுக்கிறவர்களாய் நம்மை வாழ செய்வதுதான் ஆவியானவருடைய வேலை. That's why Jesus Christ said that his reward or joy or celebration is that the Father has been glorified by the fruits that he bore. அப்ப நம்ம கொண்டு வருகிற அந்த கனியினாலே பிதா மகிமைப்படுவார் என்பதுதான் ஆவியானவருடைய வேலையாய் இருக்கிறது. John 4 verses 34 to 36. யோவான் சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 34 இருந்து 36ஆம் வசனம் வரைக்கும். யோவான் 4ஆம் அதிகாரம். இயேசு அவர்களை நோக்கி, நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியையை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாய் இருக்கிறது. அறுப்பு காலம் வருகிறதற்கு இன்னும் 4 மாதம் செல்லும் என்று நீங்கள் சொல்கிறதில்லையா? இதோ வயல் நிலங்கள் இப்பொழுது அறுப்புக்கு விளைந்திருக்கிறது என்று உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். விதைக்கிறவனும் அறுக்கிறவனும் ஆகிய இருவரும் ஒருமித்து சந்தோஷப்படத்தக்கதாய் அறுக்கிறவன் கூலியை வாங்கி நித்திய ஜீவனுக்கு பலனை சேர்த்து கொள்கிறான். ஆமென். Amen. So that's why Jesus Christ sent us the same way the Father sent him, and the same message that the angels brought when he was born. நம்மை இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யும்படியாக தான் இயேசு நம்மை அனுப்பி இருக்கிறார். எப்படி என்றால், பிதாவானவர் எப்படி இயேசுவை அனுப்பினாரோ அப்படியே நாமும் அனுப்பப்பட்டு இருக்கிறோம். அப்படியே தான் தேவ தூதர்களும் அனுப்பப்பட்டு நமக்கு அவர்கள் போதித்திருக்கிறார்கள். Luke 10 verses 2 to 5, please. லூக்கா சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் அதிலே 2ஆம் வசனத்திலிருந்து 5ஆம் வசனம் வரைக்கும். லூக்கு 10ஆம் அதிகாரம் 2லிருந்து 5ஆம் வசனம். அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி, அறுப்பு மிகுதி, வேலையாட்கள் கொஞ்சம். ஆகையால் அறுப்புக்கு எஜமானன் தமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். புறப்பட்டு போங்கள். ஆட்டுக்குட்டிகளை ஓநாய்க்களுக்குள்ளே அனுப்புகிறது போல இதோ நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். பணப்பையையும் சமன் பையையும் பாதரட்சையும் கொண்டு போக வேண்டாம். வழியிலே ஒருவரையும் வினாவும் வேண்டாம். ஒரு வீட்டுக்குள்ளே பிரவேசிக்கும் போது இந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக என்று முதலாவது சொல்லுங்கள். ஆமென். Amen, Pastor Joy. Thank you, Pastor George, for highlighting that. If you see 5, that's what will actually, the same thing the angels came and said, peace, goodwill,
to men on earth, those who want to follow the way of the Lord. பாருங்க, இதேதான் தேவதூதன் சொன்னாங்க, பூமியிலே சமாதானமும். இப்ப நம்மளும் ஒரு வீட்டுக்குள்ள போனா அதே தான் சொல்லணும், சமாதானம் உண்டாவதாக. Is when God is glorified on this earth, and there is nothing of the flesh that ever glorifies God. பாருங்க, தேவன் இந்த பூமியிலே மகிமைப்பட வேண்டும் என்றால் மாம்சத்திற்குரிய ஒன்றாலும் தேவன் மகிமைப்படவே முடியாது. So that is why Christ told us clearly, as long as I'm on this earth, this is all I do. I am the light of the world. I will shine the light of God. அப்ப பாருங்க, இயேசு பூமியில இருந்த போது சொல்கிற, நானே உலகத்திற்கு ஒளி, தேவனுடைய ஒளியை இந்த இருளிலே பிரகாசிக்க பண்ணுவேன். John 9 verses 4 and 5, please. யோவான் 9ஆம் அதிகாரம் 4-5 வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றால், பகற்காலம் இருக்கும் மட்டும் நான் என்னை அனுப்பினவருடைய கிரியைகளை செய்ய வேண்டும். ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலம் வருகிறது. நான் உலகத்தில் இருக்கையில் உலகத்திற்கு ஒளியாய் இருக்கிறேன் என்றார். ஆமென். Amen. As long as a true child of God or a true Christian, that's what you are called to do. As long as on this earth, you are the light of the world, and you must shine that light every second and every moment. நீங்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்கிற நாளெல்லாம் நீங்களும் இந்த உலகத்திலே ஒளியாய் இருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்து ஒளியாய் வாழுங்கள். Matthew 5 verses 13 to 16, you see Christ commanding us exactly what he did. மத்தேயு சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் அதிலே 13ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் என்றால், இயேசு அதேதான் நமக்கு போதித்து இருக்கிறார். நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள். உப்பானது சாரமற்று போனால் எதினால் சாரம் படும்? வெளியே கொட்டுகிற மனுஷராலே மிதிக்கப்படுவதற்குமே ஒழிய வேறு ஒன்றுக்கும் உதவாது. நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள். மலை மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது. விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலால் மூடி வைக்காமல் விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள். அப்பொழுது அது வீட்டில் உள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சத்தை கொடுக்கும். இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்களுக்கு முன்பதாய் பிரகாசிக்க கடவது. ஆமென். Amen. The Father sent Jesus Christ to be our example. பிதா இயேசுவை நமக்கு எடுத்துக்காட்டாய் அனுப்பி இருக்கிறார். And Jesus Christ told us one thing that he did to ensure he was a follower of the Father was that whatever he saw the Father did, that's exactly what he did. அப்ப பாருங்க, பிதா என்ன செய்தாரோ அதை தவிர இயேசு வேற ஒன்றும் செய்யவில்லை. John 5:19, please. யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போமே என்றால், அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி, மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், பிதாவானவர் செய்ய குமாரன் காண்கிறது எதுவோ அதை அன்றி வேறு ஒன்றையும் தாமாய் செய்ய மாட்டார். அவர் எவைகளை செய்கிறாரோ அவைகளையே குமாரனும் அந்தபடியே செய்கிறார். ஆமென். And so friend, that's why the word of God makes it clear to us that if anyone wants to be a true follower of Jesus Christ, then that individual must walk exactly as Jesus Christ walked on this earth. அப்ப இயேசு எப்படி வாழ்ந்தாரோ அப்படியே வாழ வேண்டும். யார் என்றால் இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர்கள். It is not enough to say, I have denied myself. I'm carrying the cross of obedience. But are you walking as you walked? Otherwise, there's no agreement. அப்ப நானே எல்லாவற்றையும் நான் விட்டேன், நான் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு நான் போகிறேன் என்று சொல்லுகிறது அல்ல, அவர் வாழ்ந்தபடி நீங்கள் வாழ்கிறீர்களா என்பதுதான் இந்த நாளிலே உங்களுக்கு வைக்கிற கேள்வியா இருக்கிறது. Luke 9 verse 23. லூக்கா சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம்.
பின்பு அவர் எல்லாரையும் நோக்கி, ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தானே வெறுத்து தன் சிலுவையை அனுதினமும் எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன். Amen. We must learn something from here. If we are to glorify God, we must do it every second. That's why I said, take up your cross daily. இங்கே சில காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம். அப்போ பிதாவை மகிமைப்படுத்தணும்னா அனுதினமும் சிலுவையை எடுத்து கொண்டு போக வேண்டும். And follow me as I followed my father. என்னை பின்பற்ற கடவன். எப்படி என்றால் நான் பிதாவை பின்பற்றுகிறது போலவே. 1 John 2 verse 6. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம் என்றால், அவருக்குள் நிலைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் அவர் நடந்தபடியே தானும் நடக்க வேண்டும். ஆமென். Amen. Whoever has the Spirit of God is the one who is led by his Spirit. அப்ப யாருக்குள்ளே தேவ ஆவியானவர் இருக்கிறாரோ அவர்கள் தேவ ஆவியானவராலே நடத்தப்படுவார்கள். If Jesus Christ is in us, we can never walk contrary to him. The Spirit of Christ will walk in one accord with Jesus Christ. அப்போ ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருந்தால் இயேசுவின் போதனைக்கு எதிர்மறையாய் நம்மாலே நடக்க முடியாது. காரணம் ஆவியானவர் இயேசுவை போலவே நம்மை வாழ செய்வார். Pastor Joy, that is precisely what all the apostles, they followed exactly the footsteps of Jesus Christ. அதைதான் எல்லா அப்போஸ்தலர்களும் இயேசுவினுடைய கால் சுவடின் அடையாளத்தின்படியே அவர்களும் நடந்தார்கள். One who does not follow the exact footstep and example of Jesus Christ is the one who is doing things out of his own authority, not that of Jesus Christ. அப்ப யார் ஒருவன் இயேசு சொன்னபடி நடக்கலையோ அவன் தன் சுய அதிகாரத்தின்படி நடக்கிறானே அல்லாமல் இயேசுவுக்கு ஏற்றபடி நடக்கிறது இல்லை. And so that's why he tells us clearly, if you want to rejoice, not even celebrate, your rejoice must be spiritual. You must rejoice because you are already in heaven. When you get to heaven, that's when you celebrate. அப்ப பாருங்க, வேதம் கர்த்தருக்குள் மனமகிழ்ச்சியா இருந்தான்னு சொல்லப்படுகிறதே அல்லாம கொண்டாடுங்கள் என்று சொல்லப்படல. நம்மளுடைய கொண்டாட்டம் எப்போன்னா பரலோகத்திலே நாம் கடந்து போகும் பொழுதுதான் நமக்கு கொண்டாட்டம். Luke 10, Pastor Charles, please. 19 and 20, verses 19 and 20. லூக்கா சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 19 20. இதோ சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்ருவனுடைய சகல வல்லமைகளையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன். ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது. ஆகிலும் ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்ததற்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதியிருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள் என்றார். ஆமென். Amen. So it tells them, don't rejoice yet until you make it. You have not made it. அப்ப அவர் சொல்றாரு, நீங்க இப்பயே கொண்டாடிடாதீங்க, நீங்க தேவ ராஜ்யத்திற்குள்ள பிரவேசிக்கும் போது கொண்டாடுங்க என்று அவர் சொல்லுகிறார். And the only time that Jesus Christ asked the Father to glorify him was because he had finished the work and glorified the Father exactly the way the Father has commanded him. பாருங்க, இயேசு கூட பிதாவை என்னை மகிமைப்படுத்தும் என்று சொல்லும் பொழுது எப்போ மகிமைப்படுத்த சொல்றாருன்னா, உம்முடைய வேலையை நான் செய்து முடித்தேன் என்று சொல்லும் பொழுதுதான் அவர் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறார். John 17 verses 4 to 8. யோவான் சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 4 8 வசனம் வரைக்கும். பூமியிலே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன். நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையை செய்து முடித்தேன். பிதாவே, உலகம் உண்டாவதற்கு முன்னே உம்மிடத்தில் எனக்கு உண்டாயிருந்த மகிமையினால் இப்பொழுது நீர் என்னை உம்மிடத்தில் மகிமைப்படுத்தும். நீர் உலகத்தில் தெரிந்தெடுத்த எனக்கு தந்த மனுஷருக்கு உம்முடைய நாமத்தை வெளிப்படுத்தினேன். அவர்கள் உம்முடையவர்களாய் இருந்தார்கள்.
அவர்கள் எனக்கு தந்தீர். அவர்கள் உம்முடைய வசனத்தை கை கொண்டிருக்கிறார்கள். நீர் எனக்கு தந்தவைகள் எல்லாம் உம்மாலே உண்டாயின என்று இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறார்கள். நீர் எனக்கு கொடுத்த வார்த்தைகளை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தேன். அவர்கள் அவைகளை ஏற்றுக்கொண்டு நான் உம்மிடத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வந்தேன் என்று நிச்சயமாய் அறிந்து நீர் என்னை அனுப்பினீர் என்று விசுவாசித்திருக்கிறார்கள். Amen. Amen. You see, Christ telling us all he did was to ensure he did it as the Father defined it, so that the Father would accept his work. அப்ப பாருங்க, இயேசு பிதா எப்படி சொன்னாரோ அப்படியே செய்த காரணம் என்னன்னா, அப்போதான் பிதாவானவர் இவரை அவர் ஏற்றுக்கொள்வார் அல்லது இவரை அவர் மகிமைப்படுத்துவார். So all throughout his time on this earth, he lived to the glory of the Father, not any other thing. அவர் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்த நாளெல்லாம் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படியாய் வாழ்ந்தார். And the Bible tells us that as the Father sent him, the same way he has sent us. வேதம் சொல்லுகிறது, பிதா அவரை அனுப்பினது போலவே அவர் நம்மையும் அனுப்பியிருக்கிறார். For the Spirit of God, as I said before, is the only one who knows the mind of God, to please God. அப்போ அங்கே இருந்து அனுப்பப்பட்ட ஆவியானவருக்கு மாத்திரம்தான் பிதாவினுடைய சிந்தை, அவருடைய இருதயம் அறிந்தவராயிருக்கிறார். The Spirit of God knows that God only delights in reverential fear of him and obedience on every word of his. அவருடைய வார்த்தைக்கு யாரு கீழ்ப்படிந்து அவர் சொன்னபடி நடக்கிறார்களோ அவர்களில்தான் அவர் மகிமைப்படுகிறார். And his delight is even more when we bear fruit, when he's in us bearing fruit. அவர் நம்மில் இருக்கிறபடியால் நாம் மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கும் பொழுது அவர் இன்னும் அதிகமாய் நம்மில் பிரியப்படுகிறார். So he's not that much interested in all celebrations and things we do on the flesh, but he's interested in the fact that we have now become him, one with him, and we're about his business all the time. அப்ப நாம் இங்கே கொண்டாடுகிற கொண்டாட்டத்தினாலே அவர் சந்தோஷப்படுகிறது இல்லை, அவர் சொன்னவைகளை நாம் செய்யும் பொழுதுதான் அவர் நம்மிலே மகிமைப்படுகிறார். Isaiah 1 verses 11 to 18. ஏசியா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 11 இருந்து 18ஆம் வசனம் வரைக்கும். நீங்கள் பலிகளின் திரளை எனக்கு எண்ணத்திற்கு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆட்டு கடாக்களின் தான பலியும் கொழுத்த மிருகங்களின் நினமும் எனக்கு ஆரோசமாய் இருக்கிறது. காளைகள் ஆட்டுக்குட்டிகள் கடாக்களுடைய இரத்தத்தின் மேல் எனக்கு பிரியமில்லை. நீங்கள் என் சந்நிதியில் வரும்போது என் பிரகாரங்களை இப்படி மிதிக்க வேண்டும் என்று உங்களிடத்தில் கேட்டது யார்? இனி வீண் காணிக்கைகளை கொண்டு வர வேண்டாம். தூபம் காட்டுதல் எனக்கு அருவருப்பாய் இருக்கிறது. நீங்கள் அக்கிரமத்தோடு ஆசரிக்கிற மாத பிறப்பையும் ஓய்வு நாளையும் சபை கூட்டங்களையும் நான் இனி சகிக்க மாட்டேன். உங்கள் மாத பிறப்புகளையும் உங்கள் பண்டிகைகளையும் என் ஆத்துமா வெறுக்கிறது. அவைகள் எனக்கு வருத்தமாயிருக்கிறது. அவைகளை சுமந்து இளைத்து போனேன். நீங்கள் உங்கள் கைகளை விரித்தாலும் என் கண்கள் உங்களை விட்டு மறைந்திருக்கிறேன். நீங்கள் மிகுதியாய் ஜெபம் பண்ணினாலும் கேளேன். உங்கள் கைகள் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. உங்களை கழுவி சுத்திகரியுங்கள். உங்கள் கிரியைகளின் பொல்லாப்பை என் கண்களுக்கு மறைவாக அகற்றிவிட்டு தீமை செய்தலை விட்டு ஓயுங்கள். நன்மை செய்ய படியுங்கள். நியாயத்தை தேடுங்கள். ஒடுக்கப்பட்டவனை ஆதரித்து திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தை விதவியின் வழக்கையும் விசாரியுங்கள். வழக்காடுவோம் வாருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உங்கள் பாவங்கள் சிவேரத்தில் இருந்திலும் உறைந்த மழையைப் போல வெண்மையாகும். அவைகளை இரத்தாம்பரை சிவப்பாய் இருந்தாலும் பஞ்சை போல் ஆகும். ஆமென். Amen.
So it tells you that God is not interested in all this fleshly celebration and things we do. He's only interested that we perfect the fear of him, keep his commandment, and go about his business அப்ப on this பாருங்க, earth. மாம்சத்திலே நாம் கொண்டாடுகிற கொண்டாட்டம், செய்கிற கிரியைகளிலே அவர் பிரியப்படுகிறதில்லை. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றம், அவருக்கு பிரியமானதை நாம் செய்கிறது தான் அவருக்கு பிரியமானதாய் இருக்கிறது. So the question now is for us, make it simple to say, how should we celebrate him in us? If you want to call it celebrate, how should we celebrate Jesus Christ in us? நமக்குள் வாசமாய் இருக்கிற அந்த கிறிஸ்துவை நாம் எப்படி கொண்டாடுவது என்பதை நாம் இப்பொழுது அறிந்திருப்போம். We go to the example of Jesus Christ and how he defined it. அப்ப நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு எடுத்துக்காட்டாய் எடுத்துக்கொண்டு அவர் எப்படி கொண்டாட்டத்தை விவரித்தார் என்பதை பார்க்க வேண்டும். The same example that the apostles set for us. அப்போஸ்தலர்கள் நமக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டை வைத்திருக்கிறார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும். First, what do we celebrate? எதை நாம் கொண்டாட போகிறோம்? முதலாவது, we celebrate that the purpose of God has been fulfilled in us. தேவனுடைய நோக்கம் நம்மிலே நிறைவாய் இருக்கிறதா என்பதை அறிந்து கொண்டாட வேண்டும். And that we are all there every second, making sure that that same purpose fulfilled in people on this earth. இந்த பூமியில இருக்கிற மற்றவர்களுக்குள்ளும் தேவனுடைய அதே நோக்கம் நிறைவேறுகிறதா என்பதை நாம் அறிந்து செயல்படுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். The next is, why should we celebrate? ஏன் நாம் கொண்டாட வேண்டும்? Because that is the only thing God said that it's required of us. தேவன் இந்த ஒரு காரியத்தை தான் நம்மிடத்திலே அவர் எதிர்பார்க்கிறார். And where should this celebration occur? Where should we celebrate? எங்கே நாம் கொண்டாட வேண்டும்? The Bible says the kingdom of God, Jesus Christ, is within you. The true worshippers must worship God in their heart, in spirit and in truth. அப்ப தேவன் நமக்குள்ளே, தேவ ராஜ்யம் நமக்குள்ளே இருக்கிறபடியினால் உண்மையாய் அவரை ஆராதிக்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Pastor Joy, what does that mean? அப்ப அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? That Christ is born afresh in my heart every second, every moment. That's Christ born afresh, living in me and projected. That's what actually is to remember the birth of Jesus Christ. அப்ப இயேசுவினுடைய பிறப்பு என்று சொல்லும்போது ஒவ்வொரு வினாடியும் அவர் புதிதாய் நமக்குள்ளே பிறந்து கொண்டே இருக்கிறார், புதிதாய் நம்மை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார். அவருடைய வாழ்க்கை முறை நமக்குள்ளே உண்டாகி கொண்டு இருப்பதுதான் நாம் இந்த பிறந்த நாளிலே கொண்டாட வேண்டியதா இருக்கிறது. And the last question then is, when do I celebrate this? கடைசி கேள்வி, எப்பொழுது இந்த கொண்டாட்டத்தை நான் செய்ய வேண்டும்? The Bible said we must be instant in season and out of season, because that's what we are called if we have become the Spirit of God. தேவ ஆவியானவராலே நடத்தப்படுவோம் என்றால் வேதம் சொல்லுகிறது, அது காலம் சமீபித்தாலும் சமையாமல் போனாலும் நாம் இந்த காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று Pastor Joy, that's the essence of readiness. Watch and be ready. Readiness is always doing what you are required, because you don't know when the master will come. எஜமானன் எப்பொழுது வருவார் என்று அறியாததினாலே எப்பொழுதும் ஆயத்தமாய் இருந்து செயல்படுகிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். And so that's those who are in the Spirit of God, because he said, if you live in the Spirit, you must also walk in the Spirit. அப்ப பாருங்க, அதான் வேதம் சொல்லுது, நீ ஆவியிலே இருந்தால் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லு. So not so many will receive this message because the Spirit is not there. When the Spirit of God leads, that Spirit is only there to fulfill the will of God and not the will of the flesh. அப்போ சிலருக்கு இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, காரணம் தேவ ஆவியானவர் இல்ல. அப்ப தேவ ஆவியானவர் இருந்தால் தேவனுக்கு பிரியமாய் நம்மால் வாழ முடியும். When my conduct, the life I live, shines the light on other people every second, then that's what actually will be acceptable unto God.
அப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் அவர் இருப்பாரு என்றால் நம் தேவனுக்கு பிரியமாய் நடப்போம், அது அவருக்கு உகந்ததாய் காணப்படும். But very sadly, let's conclude. Very sadly, most of us will celebrate the one we don't know. Pastor Joy, you cannot celebrate the person you with. I can't celebrate the one I do not know. அப்ப நாம தெரியாத ஒருத்தரை எப்படி நம்ம கொண்டாடுகிறது? நம்மளுக்கு இயேசு யாருன்னே தெரிய மாட்டேங்குதே. Pastor, please, 1 John 2, verses 3 to 5. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 3ல இருந்து 5ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிப்போம். 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 3ல இருந்து 5ஆம் வசனம் வரைக்கும். அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொள்கிறவர்களானால் அவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்பதை இதனால் அறிவோம். அவரை அறிந்தோம் என்றால் அறிந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லியும் அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளாதவன் பொய்யனாயிருக்கிறான், அவனுக்குள் சத்தியம் இல்லை. அவருடைய வசனத்தை கைக்கொள்கிறவனிடத்தில் தேவ அன்பு மெய்யாக பூரணப்பட்டு இருக்கும். நாம் அவருக்குள் இருக்கிறோம் என்பதை இதனால் அறிந்திருக்கிறோம். ஆமென். Amen. So when actually Jesus Christ is not in us, then we are celebrating our sin. We are celebrating our rebellion or disobedience. அப்ப இயேசு நமக்குள்ளே இல்லை என்றால் நம்ம என்னத்தை கொண்டாடுகிறோம் என்றால் பாவத்தை கொண்டாடுகிறோம், தேவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறதை கொண்டாடுகிறோம், துன்மார்க்கத்தை கொண்டாடுகிறோம். And so that is why Pastor Charles, Matthew 15 verses 8 and 9, please. மத்தேயு சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் 8 9ஆம் வசனங்கள். இந்த ஜனங்கள் தங்கள் வாயினால் என்னிடத்தில் சேர்ந்து தங்கள் உதடுகளினால் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள், அவர்கள் இருதயமோ எனக்கு தூரமாய் இருக்கிறது. மனுஷனுடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களை போதித்து வீணா எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்று ஏசியா தீர்க்கதரிசி நன்றாய் சொல்லி இருக்கிறான் என்றார். ஆமென். Amen. And so that's why Proverbs 15 8 to 9 says the sacrifice of the wicked is an abomination to God. ஆகவேதான் வேதம் சொல்லுகிறது துன்மார்க்கனுடைய பலி தேவனுக்கு அருவருப்பானது என்று சொல்லி. But his sacrifice is a broken heart, a contrite spirit, an obedient heart. ஆனால் தேவனுக்கு பிடித்த பலி எது என்றால் நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டமான இருதயம் அவருக்கு பிரியமானதாய் இருக்கிறது. So children of God must not continue to help the body of Christ commercialize all over. We just be sober and do the work of God and let the flesh celebrate fresh. மாம்சம் மாம்சத்தை கொண்டாடட்டும். இந்த நாளிலே இந்த கொண்டாட்டங்கள் அது பல வகைகளிலே அது மாற்றப்பட்டு இருந்தாலும் தேவ பிள்ளைகள் கர்த்தரை உண்மையாய் கொண்டாடுவீர்களாக. I don't want us to live here with just concluding that anybody say, oh, they said we should not even celebrate. What? Let our celebration be that we are glorifying God, we're honoring him and hallowing him and doing his work. That's what we are called to do while we are here. அப்போ கொண்டாடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்களே, அப்படி என்றால் நீங்கள் கொண்டாடுகிற கொண்டாட்டும் தேவனுக்கு மகிமையும் கனத்தையும் கொண்டு வருவதாக. And so let God celebrate us that we have done well as good and faithful children of God, not us celebrating before our time. நம்மளுடைய நாட்களுக்கு முன்பதாய் நாம் கொண்டாடாமல் இந்த நாட்களிலே நம்மளுடைய கிரியைகளை பார்த்து தேவன் நம்மில் சந்தோஷப்பட நாம் கிரியைகள் செய்வோமாக. We pray that the Lord God Almighty by his Spirit will grant his children understanding to live the way that Christ has taught us that we should. இந்த வேளையிலே தேவ ஆவியானவர் போதித்த வண்ணமாய் நாம் வாழ்வதற்கு ஜனங்களுக்கு ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் கட்டளையிடுவாராக. Pastor Charles, my brother, over to you, sir. இந்த வேளையிலே போதகர் சார்ல்ஸ் அவர்கள். Father and God, we just want to thank you for this time of understanding of what your Spirit is saying. ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே ஆவியானவர் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய். As Dr. Mecca just prayed, may the Spirit of God give us understanding of what it means to celebrate the birth of Jesus Christ.
இயேசுவின் பிறப்பை எப்படி கொண்டாட வேண்டும் என்று போதகர் போதித்ததை புரிந்து கொள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யும்படி ஆட்சேபிக்கும். May we have this understanding that if the Spirit of Christ is not in us, we cannot celebrate it. தேவனுடைய ஆவி எங்களுக்குள் இல்லாவிட்டால் எங்களால் கொண்டாட முடியாது என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம். And may we be the ones who will shine the light of Christ to other people that they may come to know him. ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மை கொண்டாடுகிறது நிமித்தமாய் மற்ற ஜனங்கள் உம்மை பின்பற்றி வருவார்களாக. We pray for Dr. Emeka that you continue to strengthen and use him to bring the message of Jesus Christ. ஆண்டவரே, போதகர் இன்னும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்க அவரை பலப்படுத்துங்க, பயன்படுத்துங்க. We pray for this Shalom Divine television program to be used by God to reach many people all over the world. உலகமெங்கும் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு ஆண்டவரே இந்த ஷாலும் டிவைன் டிவி ஆசீர்வாதமாய் இருக்க அவைகளை நீர் பயன்படுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Thank you for Pastor Joy, for Pastor Charles Finney, and the Apostle Taki-chan, and all those who are using to bring this message to your people. ஆண்டவரே, போதகர் ஜாய் ஜோயலுக்காக, பாஸ்டர் சார்ல்ஸ் பின்னிக்காக, அப்போஸ்தலர் தங்கச்சனுக்காக, ஆண்டவரே இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி உலகமெங்கும் கடந்து போக பிரயாசப்படுகிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. Bless them as you bless the work they are doing. In Jesus' name we have prayed. Amen. ஆண்டவரே, அவர்களை இந்த ஊழியத்தை ஆசீர்வதித்தது போல அவர்களையும் அவர் ஊழியத்தை ஆசீர்வதியும் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.